Thank you. Yeah, session start చేసింది. నవీన్ రెడ్డి సార్ స్టార్ట్ చేయండి సార్ తెలుగులో. 38 కదమ్మా. 33 సార్. కాంతి యొక్క సూక్ష్మ ప్రపంచం అని ఉంటే సార్ 32 and 33 అమ్మా ఈరోజు. One second. Anyone would like to read out in English? Nimma and Sudha, I think you got your book. Sudha, you have your book. Nimma Sriram Yes, I got my book. and Nimma Sriram. వీళ్ళిద్దరిని కూడా co-host చేయమ్మా. ఏ మెసేజ్ చదవమంటారు? I did too. What, Nimma? I got the book too. So, would you be interested to read out today in English? Sure. Okay. So, one of you can start the first message and second message can be read by Sudha. Sudha, మీరు ఒకటి నిమ్మా శ్రీరామ్ గారు ఒకటి చదవండి. 2 messages. Sure. ఫస్ట్ తెలుగులో which చదువు. Yeah, తెలుగులో నవీన్ రెడ్డి గారు చదివేస్తారు. నవీన్ రెడ్డి గారు ఇంకా ఎవరైనా చదువుతారు. ఇంగ్లీష్ లో మీ ఇద్దరు చదవండి. మీకు బుక్స్ వచ్చినాయి. థ్యాంక్ యూ. మ్యామ్ మెసేజెస్ 32 and 33 శైలు. 32 and 33. నిమా మ్యామ్ 32. okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Start చేస్తామా? మ్యామ్ స్టార్ట్ చేయండి. Invitation to Love, message 32, Microcosm of Light, September 11, 2004, 10:10 p.m. Live everything, sweet soul, and come and write. Come and be only the hand, release the mind, and let go of doubts. Let go of thinking again if this is Babaji or not. Mind does its thing. Just let it flow. How come you didn't come to write in what you called yesterday? Taking a break from a break itself. Ha, shh. Now let us begin. All in the cosmos is sacred. I have traveled all over it, being the cosmos, the microcosmic and macrocosmic soul of all and everything, to allow the light of the cosmos to penetrate the whole existence. Many of my children speak about the collective, the cosmos, and the universe. Those who hear see that reality in their minds, but the vision is outside them. Now I say, unto you, the cosmos and the universe reside within. Shine the light inside, the inner cosmic spirit. You are the creators of all and everything as I am. Now, why is it difficult to experience without the understanding of the human mind? Well, simply because the thought of difficulty is there. My children, with their sacred message, must be like spiritual surgeons.
removing false beliefs that create more Maya in their devoted spiritual seekers. And in those devoted spiritual teachers, all are included, no exceptions. Shine the microcosm of light, expand in it, become it. You are it. You are the cosmic spark of the Creator, being one with the Creator itself. Oh, my Abba. Oh, Ma. I am thee in the most intimate and transcendental way. I am all and everything. My boy wishes for this awareness. Remember, my boy is the planet. The boy itself is the mother of all of you all. Now, child, all of these shall be in uppercase letters. Remember, the boy is the planet that mothers you all. Shine. And may the microcosm of light be reawakened in all sentient beings. Jai Bole, Haminai, Babaji. Message 32 is done. Sudha, you can read chapter 30, message 33. ఓ, ఇప్పుడు తెలుగులో చదవరా మెసేజ్ 32ని? ఎస్ మ్యామ్, నవీన్ రెడ్డి సార్ చదవండి సార్. Okay. ప్రేమకు ఆహ్వానం. థ్యాంక్ యూ. కాంతి యొక్క సూక్ష్మ ప్రపంచం. సెప్టెంబర్ 11, 2004. 32వ సందేశం. సమయం రాత్రి 10:10. నా ప్రియమైన ఆత్మస్వరూపిణి, అంతా వదిలిపెట్టేసి వచ్చి రాస్తూ కూర్చో. వచ్చి నీవు కేవలం చేయిగా మాత్రమే ఉండు. నీ మనస్సును విడుదల చేయి. అనుమానాలన్నింటినీ వదిలిపెట్టు. ఇది బాబాజీయా కాదా అన్న సంశయాత్మక ఆలోచనలను వదిలిపెట్టు. మనస్సు దాని పని చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ మనస్సును అలా ప్రవహించనివ్వు. మీరనుకునే నిన్నటి రోజున నీవు రాయడానికి ఎందుకు రాలేదు? విరామం నుంచే విరామం తీసుకున్నావా? ఆహా. ఇప్పుడు మనము మొదలు పెడదాం. సృష్టిలో ప్రతిదీ పవిత్రమైనదే. ఈ సృష్టి అయిపోయి నేను ఈ సృష్టి అంతా ప్రయాణించాను. ఈ సృష్టి యొక్క కాంతిని ఈ అస్తిత్వమంతటా అత్యంత పెద్ద గోళాల నుంచి అత్యంత సూక్ష్మ రేణువుల వరకు అంతటా ప్రసరించటానికి నేను ప్రయాణించాను. ఎంతో మంది నా పిల్లలు ఈ అస్తిత్వమంతటి గురించి, ఈ విశ్వం గురించి, ఈ సృష్టి గురించి మాట్లాడారు. ఎవరైతే విన్నారో వారు తమ మనస్సుల్లో దానిని చూశారు. కానీ ఆ దృశ్యం వారి బాహ్యంలోనే ఉంది. నేనిప్పుడు నీకు చెప్తున్నాను, ఈ విశ్వం మరి ఈ సృష్టి మన అంతరంలోనే ఉంది. మీ యొక్క అంతర్తేజమైనటువంటి ఈ యొక్క అంతరంలోని విశ్వాత్మని వెలిగించండి. నాలాగా మీరు కూడా అంతటినీ మరి అన్నింటినీ సృష్టించే సృష్టికర్తలే. ఇప్పుడు మరి మానవుడి మనస్సును అవగతం చేసుకోకుండా దీనిని అనుభవించడం ఎందుకు కష్టమవుతుంది? బాగుంది. ఎందుకంటే కష్టము అనే ఆలోచన అక్కడుంది కదా.
నా పిల్లలు తమ పవిత్రమైన సందేశంతో ఆధ్యాత్మిక శస్త్ర వైద్యులలా ఉండాలి. ఎలాగంటే అంకిత భావం ఉన్న ఆధ్యాత్మిక సాధకుల్లోనూ, మరి అంకిత భావమున్న ఆధ్యాత్మిక గురువుల్లోనూ మరింతగా మాయను సృష్టిస్తున్న అజ్ఞానపు నమ్మకాల్ని తొలగించాలి. అందరూ ఆ కోవలోకే వస్తారు. ఇక్కడెవ్వరికీ మినహాయింపు లేదు. కాంతి యొక్క సూక్ష్మ ప్రపంచాన్ని ప్రకాశింపజేయండి. దానిలో విస్తరించండి. అదే మీరైపోండి. మీరు అదే. మీరు సృష్టికర్త యొక్క ఒకానొక కాంతి పుంజం. మరి మీరు ఆ సృష్టికర్తలోనే ఏకమై ఉన్నారు. ఓహ్ నా తండ్రి, ఓహ్ తల్లి, నేను అత్యంత అన్యోన్యం మరి శ్రేష్టమైన విధానంలో నీవే అయి ఉన్నాను. నేనే అంతా మరి అన్నీ. నా కుమారుడు ఈ ఎరుకను కాంక్షిస్తున్నాడు. గుర్తుంచుకోండి, నా కుమారుడు ఈ భూతలం. మీ అందరికీ నా కుమారుడే తల్లి కూడా. ఇప్పుడు నా బిడ్డ, ఇదంతా పెద్ద అక్షరాలలో రాయి. గుర్తుంచుకో, మీ అందరికీ మూలమైన ఈ భూతలమే నా కుమారుడు. ప్రకాశించండి. మరి సచేతన జీవులందరిలోనూ కాంతి యొక్క ఆ సూక్ష్మ ప్రపంచం తిరిగి మేల్కొని మీరందరూ జ్ఞానోదయం పొందుదురుగాక. జై బోలే అమెనాయ్ బాబాజీ. Responsibility towards society as an enlightened one. September 11, 2004. Message 33. Dear child, I see your tears, and also I see you are trying to figure out why your computer is writing everything in uppercase letters when you have not pushed the button that does that. Child, you are writing for Babaji. So, if I wish uppercase letters, I might use time wisely and keep the process going. The only buttons pushed are the ones inside. Aha, I see you are smiling again. Understand this, that as you write, a new transformation is occurring. It is a deep cleansing. More beings will come to you, child. More will be uplifted to love unconditionally with your presence. No matter how you keep hiding inside the cave, no matter how many silent moments you wish to experience, the love is palpable, even miles away. My children who have met you know this. And child, the energy is strong. Your energetic field impacts many. You need not say a word. Aha. I see you are asking for a sign right now to validate that this communication is really happening. Child, haven't you seen your hand? How fast it writes? You are using only one hand, but even 4 hands will not write as fast as you are writing now. Let me continue. I will speak now about you, Aminai. Do not stop writing. I saw that you can't stop crying now. And my children are professional tear shedders. They are Bhakti and Satya tear shedders. You cry for all, and in the tears, a cleansing happens and a detoxification of collective egos, of collective confusions. So, dear Aminai, thank you for doing this. Your heart is precious, so very precious. Any being who has the blessing to meet you, even for a moment, will receive the divine Shakti. Meeting you is transcendental and transformative. It is challenging and an everlasting experience.
No one will ever forget you, Yoni. Eminine, your Shakti is love, pure, unconditional love. Yes, keep writing. Your message and the message of all of us, without any sense of belonging, will leave a footstep for the next generations. Ah, how sacred your mission is. The mother, the awareness to shift the consciousness regarding children, acknowledging the Guru energy in them. As you say, the little Guru energy in all children of the world. That is a huge responsibility, but also a beautiful responsibility. You like that word, don't you? Shh, just right. All enlightened beings with their mission have an enormous responsibility towards society, toward the collective consciousness. Their thoughts change everything. Their energy transforms everything. That is why it is important to keep clear, loving, simple, truthful, and humble, no matter what. So, Aminai, keep on with your message. It is sacred, so very sacred. Everything before this moment has only been a bridge. I have been with you longer than the creation of the wind itself, in the forever I am presence that we are. You have the violet strength in you. Your tears are the anointing oils for my feet. Children, use your Siddhi powers wisely. You are responsible for this creation, for the creation of a world lived in truth, simplicity, and love. Babaji. సమాజం పట్ల జ్ఞానోదయం పొందిన వారి యొక్క బాధ్యత. సెప్టెంబర్ 11, 2004. 33వ సందేశం. ప్రియమైన నా బిడ్డ, పెద్ద అక్షరాలు పడే బటన్ నొక్కకపోయినా నీ కంప్యూటర్లో ఎందుకు పెద్ద అక్షరాలు పడుతున్నాయోనని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావు. మరి నేను నీ కళ్ళల్లో నీళ్లు చూడగలను. బిడ్డ, నీవు రాస్తున్నది బాబాజీ కొరకు. కావున నేను పెద్ద అక్షరాలను కోరుకుంటే నీ కంప్యూటర్లో అవే పడేటట్లుగా చేయగలను. ఆ నొక్కబడిన బటన్లు కేవలం అంతరంగంలోనివే. నేనిప్పుడు నిన్ను చిరునవ్వుతో చూస్తున్నాను. నీవు రాసే కొద్దీ ఓ వినూత్న పరివర్తన సంభవిస్తోందన్న విషయాన్ని అర్థం చేసుకో. అది చాలా లోతుగా శుభ్రపరుస్తుంది. బిడ్డ, నీ వద్దకు ఇంకా ఎక్కువ మంది వస్తారు. ఈ గుహలో నిన్ను నీవు దాచుకున్నా కూడా నీ యొక్క ఉనికి మాత్రమున వారు కారణం లేని ప్రేమతో పైకి లేపబడతారు. నీవు ఎన్ని మౌన క్షణాలను అనుభవించాలని కోరుకున్నా సరే, కొన్ని మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నా కూడా ప్రేమ భావన స్పష్టమైనది. నిన్ను కలిసిన నా పిల్లలకు ఇది తెలుసు. మరి బిడ్డ, శక్తి చాలా తీవ్రమైనది. నీ యొక్క శక్తి క్షేత్రము ఎందరినో ప్రభావితం చేస్తుంది. నీవు కేవలం ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడనవసరం లేదు. నీవి క్షణంలో ఈ జరుగుతున్న సంభాషణ వాస్తవమైనదా కాదా అని నిర్ధారణ కోసం ఒక సూచనని కోరుతున్నావు. బిడ్డ, నీవు నీ చేతిని చూసుకోలేదా? అదెంత వేగంగా కదులుతోంది. నీవు ఉపయోగిస్తున్నది ఒక చేయి మాత్రమే, కానీ 4 చేతులు కూడా నీవు రాస్తున్నంత వేగంగా వ్రాయజాలవు. నన్ను కొనసాగించనివ్వు. అమినాయ్, నన్నిప్పుడు నీ గురించి మాట్లాడనివ్వు. రాయటం ఆపవద్దు. నీవిప్పుడు కన్నీరు కార్చడం మానలేకపోవడం నేను చూశాను. నా పిల్లలందరూ కన్నీరు కార్చేవారే. వారి భక్తి అనే, మరి సత్యము అనే కన్నీరు కార్చేవారు.
నీవు అందరి కోసం కన్నీరు కార్చు. ఆ కన్నీళ్లు అన్నింటినీ శుభ్రపరుస్తాయి. అందరి సామూహిక అహంకారాలను ఆవహించి ఉన్న విషపు భావనలన్నీ ఈ కన్నీళ్లలోనే తుడిచిపెట్టుకుపోతాయి. మరి అందరి సామూహిక సంశయాలన్నీ ఈ కన్నీళ్లలోనే విడిపోతాయి. కావున అమెనాయ్, నీవిది చేస్తున్నందుకు నా కృతజ్ఞతలు. నీ హృదయం అమూల్యమైంది, ఎంతో అమూల్యమైంది. ఎవరికైనా నీతో క్షణం కలిసి ఉండే అదృష్టం కలిగినా సరే, వారు దివ్యమైన శక్తిని పొందుతారు. నీతో కలయికే వారికి భావాతీతమైనది, మరి పరివర్తన పొందించేది. అది సవాలు విసిరేటటువంటిది, మరి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే అనుభవం. ఎవ్వరు గాని ఇవన్నే అమెనాయిని మర్చిపోలేరు. నీ శక్తి ప్రేమే, పరిశుద్ధమైన మరి కారణం లేని ప్రేమ. అవును, రాస్తూ పో. నీ సందేశం మరి మన అందరి సందేశం వీరికి వారికి అని తారతమ్యాలు లేకుండా రాబోవు తరాల వారికి మార్గదర్శకాలు అవుతాయి. ఓహ్, నీ యొక్క నియమిత కార్యం ఎంత పవిత్రమైనదో కదా. పిల్లల యొక్క ఎరుకను మార్చివేసేటటువంటి తల్లివి నీవు. ఈ ప్రపంచంలోని పిల్లలందరి యొక్క స్వల్ప గురుశక్తిని, వారి అంతరంలోని ఈ గురుశక్తిని తెలియజేయి. ఇది చాలా పెద్ద బాధ్యత, అయినా ఇది చాలా సుందరమైన బాధ్యత. నీకు ఈ పదం ఇష్టమైనది కదా. కేవలం రాయి. దివ్యమైన జ్ఞానోదయం పొందిన వారు అందరూ నియమిత కార్యంతో ఈ సమాజం పట్ల, సామూహిక చైతన్యం పట్ల చాలా పెద్ద బాధ్యత కలిగి ఉంటారు. వారి ఆలోచనలే అంతటినీ మార్చివేస్తాయి. వారి శక్తి అంతటినీ పరివర్తనం గావిస్తుంది. ఏదేమైనా సరే, మనము స్పష్టంగా, ప్రేమగా, నిరాడంబరంగా, సత్యవంతంగా మరి వినయంతో ఉండటం చాలా ప్రధానం. కావున అమెనాయ్, నీ సందేశంతో నీవు కొనసాగించు. ఇది పవిత్రమైనది, చాలా పవిత్రమైనది. ఈ క్షణానికి ముందున్న ప్రతిదీ ఒక వంతెన మాత్రమే. నేను, గాలి సృష్టింపబడక ముందు నుంచి మనమంతా ఉన్న నేనున్నాను అన్న ఉనికిలోనే నీతో ఉంటున్నాను. నీలోనూ ఆ ఊదారంగు యొక్క శక్తి ఉంది. నీ కన్నీళ్లు నా కాళ్లను మర్దన చేయు తైలం లాంటివి. పిల్లల్లారా, మీకు సిద్ధించిన శక్తుల్ని చాలా తెలివిగా వాడుకోవాలి. ఈ సృష్టికి మీరే బాధ్యులు. మరి అలాగే సత్యము, నిరాడంబరము మరి ప్రేమతో నిండిన ప్రపంచం యొక్క సృష్టికి కూడా మీరే బాధ్యులు. బాబాజీ. కొద్దిసేపు మెడిటేషన్లో ఉందాం మాస్టర్స్.